آنکھوں پر بھاری سا بوجھ لے جب جے نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک اجنبی کمرہ تھا۔ لکڑی کی دیواریں، ہلکی سی دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ کمرہ سادہ تھا مگر اس کی صفائی اور سکون ایک الگ ہی احساس دے رہی تھی۔ جے نے پیشانی پر ہاتھ رکھا جیسے یادداشت کو ٹٹولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں کہاں ہوں؟ اس کے لبوں سے نکلا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور بیڈ سے نیچے اتر کر دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا اس کی نظر لیونگ ایریا میں بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی جو اس کی طرف پشت کیے کچھ سامان سمیٹ رہی تھی۔ سنو، جے کی آواز میں الجھن تھی۔ لڑکی نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا جے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ زوئی، وہ اختیار بولا تھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ جگہ کون سی ہے؟ میں یہاں کیسے آیا؟ سوالات یکے بعد دیگرے اس کے ذہن میں گونجنے لگے مگر اچانک وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں خالی سی ہو گئیں جیسے کوئی یاد اس کے ذہن میں ابھر رہی ہو۔ اچانک رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اندھیری سڑک، پیچھے پولیس کی گاڑیاں، تیز سانسیں اور پھر زوئی جو اس کی مدد کر رہی تھی، اور پھر سب کچھ دھندلا اور اندھیرا۔ زوئی آہستہ سے کھڑی ہوئی اور اس کے قریب آ کر نرمی سے بولی، آؤ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس کے سامنے رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ جے خاموشی سے جا کر بیٹھ گیا۔ زوئی اندر گئی اور ایک پانی کا گلاس لے آئی۔ اس نے جے کی طرف بڑھایا، پانی پی لو، شاید بہتر محسوس کرو گے۔ جے نے بغیر کچھ کہے پانی پی لیا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ زوئی نے اس سے پوچھا۔ نہیں، جے نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر فوراً سوال کیا، یہ بتاؤ تم کل رات اس ریسٹورنٹ میں کیا کر رہی تھی؟ زوئی نے ایک لمحے کو نظر جھکائی، پھر آہستہ سے بولی، وہاں میری مدر کام کرتی ہیں۔ کل وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی تو میں ان کی جگہ شفٹ کر رہی تھی، اس لیے میں وہاں تھی۔ جے نے گہری سانس لی جیسے بات سمجھنے کی کوشش کر رہا، اور میں یہاں کیسے آیا؟ زوئی نے اسے بتایا کہ کل جب وہ کچن میں اس کی فرسٹ ایڈ کر رہی تھی تو وہ وہاں بے ہوش ہو گیا تھا۔ زوئی نے سیدھے انداز میں جواب دیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اگر تمہیں وہیں چھوڑ دیتی تو ریسٹورنٹ کا مینیجر پولیس کو بلا لیتا، اس لیے میں نے اپنے کچھ دوستوں کی مدد سے تمہیں یہاں لے آئی۔ تم رات بھر یہیں تھے۔ جے کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت، الجھن اور شاید تھوڑی سی بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، اس نے مختصر سا کہا۔ زوئی نے فوراً کہا، رکو، میں تمہارے لیے ناشتہ۔ نہیں، جے نے بات کاٹ دی، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی آواز میں عجیب سی سختی تھی جیسے وہ وہاں مزید رکنا نہیں چاہتا۔ وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ جے، زوئی نے آواز دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا مگر مڑا نہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بغیر کچھ کہے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ زوئی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ زوئی آہستہ آہستہ واپس کمرے میں آئی اور کمرے میں ابھی بھی جے کی موجودگی کا ہلکا سا احساس تھا مگر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے سیدھا بستر کی طرف بڑھی، چپ چاپ سے بستر سمیٹنے لگی۔ اسی دوران اس کی نظر اچانک کونے میں پڑی جے کی جیکٹ پر پڑی۔ وہ رکی، چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر آگے بڑھ کر جیکٹ اٹھا لی۔ جیسے ہی جس نے جیکٹ ہاتھ میں لی اس کے چہرے پر غصہ اور خوف کی نظر آنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس نے جھنجھلاہٹ اور غصے میں جیکٹ کو زور سے بستر پر پھینک دیا۔ کمال ہے، وہ بڑبڑائی، آواز میں تلخی صاف تھی۔ میں نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا، اتنا رسک لیا، حالانکہ تم نے مجھے کتنی بار تنگ کیا، مجھے بلی کیا، کالج میں تمہاری وجہ سے مجھے ڈانٹ تک پڑی، پھر بھی میں نے تمہاری مدد کی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے غصے سے بولی، کل رات تمہاری جان بچائی، میں تمہیں وہاں سے نکال کر تمہارے زخموں پر مرہم رکھتی رہی، تمہیں گھر تک لے کر آئی، اور تم، اس نے ایک ہلکا سا طنزیہ کہکا لگایا، تم تو بغیر ایک لفظ کہے چلے گئے، ایک سوری تک نہیں کہا، ایک تھینک یو تک نہیں، سیریسلی ناٹ اے سنگل ورڈ۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ جیکٹ کی طرف دیکھنے لگی جیسے خود کو ہی کوس رہی ہو۔ پتہ نہیں میں نے تمہاری مدد ہی کیوں کی تھی، زوئی نے کہا۔ ابھی وہ اس غصے میں بڑبڑا ہی رہی تھی کہ اچانک باہر سے کھٹپٹ کی آواز آئی۔ زوئی چونک کر رکی، پھر جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ لیونگ ایریا میں آ کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں آ چکی تھی۔ جے کی گاڑی آہستہ سے ایک بڑے شاندار بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ گھر دور سے ہی اپنی ہائی کلاس اور لگژری زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ اونچے دروازے، نفیس ڈیزائن اور ہر چیز میں ایک خاص شان۔
जय गाड़ी से उतरा। चेहरे पर थकन और झुंझलाहट साफ नजर आ रही थी। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, इसके कदम एक लम्हे को रुक गए। सामने इसके वालिद खड़े थे, सख्त चेहरा, तेज नजरें और वाज़ेह गुस्सा। जय ने एक सरसरी नज़र इन पर डाली और बगैर कुछ कहे इन्हें नज़रअंदाज करते हुए अंदर चला गया। जय के वालिद की गरजदार गूंज पूरे हॉल में गूंजी। कम हेयर। जय ने दान पीछे एक लम्हा रुका, फिर आहिस्ता आहिस्ता पलटकर इनकी तरफ आया। जी डैड, इसने बेदली से कहा। इसके वालिद इसके करीब आए, नजरें इसके चेहरे पर गाड़ते हुए बोले, तुम रात को कहाँ थे? जय ने नजर चुराते हुए जवाब दिया, कहीं नहीं, एक फ्रेंड के साथ था। सिट डाउन, आई नीड टू टॉक। इसके वालिद ने इसको हुक्म देते हुए कहा। डैड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, हम बाद में बात कर सकते हैं, जय ने जवाब दिया। वालिद को बहुत गुस्सा आ गया। इनफ। इसके वालिद अचानक गुस्से में फट पड़े। डू यू इवन रियलाइज व्हाट यू हैव डन? रात को पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए इस घर तक आ गई थी। जय चौंक गया, मगर अगले लम्हे इसके चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। तुम्हें अंदाजा है मेरी कितनी इंसल्ट हुई है? इसके वालिद ने इससे कहा। इस घर की इज्जत कभी दांव पर नहीं लगी और तुमने एक रात में सब कुछ खराब कर दिया। जय ने मुट्ठी भींची, फिर एकदम से बोल उठा, डैड, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। मैं वहाँ था, लेकिन ड्रग्स मेरे पास नहीं थे। इसके डैड ने कहा, रियली? और वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराए। और वो लड़का जिसके पास ड्रग्स थी, वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, राइट? जय एक लम्हे के लिए खामोश हुआ और फिर बोला, जी, लेकिन मुझे नहीं पता था इसके पास ये सब है। इसके वालिद इसके करीब आकर रुके, आंखों में सख्ती थी। आइदर यू आर लाइंग और यू आर फूल। दोनों सूरतों में तुमने मुझे मायूस किया है जय। ये जुमला सीधा जाकर जय को लगा और वो कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज नहीं मिले। इसके वालिद ने गुस्से से सर झटका। स्टे अवे फ्रॉम द ट्रबल्स, वरना अगली बार मैं खुद तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा, इसके वालिद ने इससे कहा। ये कहकर वो मुड़ गए और तेज कदमों से वहाँ से चले गए। चंद लम्हों तक हाल में खामोशी छाई रही। अचानक जय ने गुस्से से अपने पाँव ज़मीन पर जोर से मारे। डैम इट! इसने हाथ बालों में फेरे और गुस्से और बेबसी के हालत में अपने कमरे में वापस आ गया। रात की ठंडी हवा में जोई के कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वो रुकी नहीं। इसने जय को अपने कंधे का सहारा दे रखा था। जय का आधा वजन इस पर था और आधे जैसे जमीन पर घसीट रहा था। इसकी सांस तेज हो चुकी थी, हाथ कांप रहे थे, मगर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। बस थोड़ा सा और, वो खुद से सरगोशी करती हुई इसे खींचती रही। आखिरकार वो घर के दरवाजे तक पहुंची। बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला और जय को अंदर ले आई। लिविंग एरिया तक पहुंचते पहुंचते इसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर इसने खुद को संभाला और जय को आहिस्ता से सोफे पर बिठा दिया। एक लम्हे के लिए वो वहीं खड़ी सांसें बहाल करती रही, फिर फौरन काम में लग गई। वो नीचे बैठी और जय के जूते उतारने लगी। जैसे ही इसकी नज़र जय की टांगों पर पड़ी, इसका दिल एक लम्हे को रुक गया। ओह माय गॉड, इसने धीमी आवाज़ में कहा। खून बह रहा था। वो फौरन उठी, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और बगैर वक्त ज़ाया किए इसके ज़ख्म साफ करने लगी। नरमी से दवा लगाई, फिर एहतियात से पट्टी बांध दी। इस तरह इसकी कौनी पर भी मरहम लगाकर बैंडेज कर दी। जय हल्का सा कराया, बमुश्किल बोला, पानी। जोई फौरन उठी, भागकर किचन में गई और ग्लास में पानी लेकर आई। इसने जय के होंठों के करीब ग्लास किया और आहिस्ता आहिस्ता इसे पानी पिलाया। जय कुछ बड़बड़ा रहा था, टूटे फूटे अल्फाज, बेरब जुमले, मगर जोई कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो दोबारा इसके करीब आई, इसे सहारा देने के लिए झुकी, तभी इसकी नज़र जय के माथे पर पड़ी। बालों के बीच एक और जख्म, जिसमें से हल्का हल्का खून रस रहा था। जोई का दिल बेचैन हो गया। वो करीब आई, इतनी करीब कि इसकी सांसें जय के चेहरे से टकरा रही थी। इसने आहिस्ता से इसके बाल हटाए, दवाई लगाई और बहुत नरमी से बैंडेज लगा दी। इस लम्हे जय की आंखें आहिस्ता से खुली। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई। वक्त जैसे रुक गया था। जोई की आंखों में फिक्र थी, नरमी थी और कुछ अनकहे जज्बात। जय की नज़रें धुंधली थीं, मगर इसने जोई को देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। जोई एकदम चौंक गई। इसके हाथ हल्के से कांपे और वो फौरन पीछे हट गई। दिल की धड़कन बहुत बेकाबू हो गई थी। अगले ही लम्हे जय की आंखें दोबारा बंद हो गई। कमरे में फिर खामोशी छा गई।
अचानक जे ने झटके से आंखें खोल दी। वो तेजी से सांस ले रहा था। उसने इर्द गिर्द देखा। ये जोई का घर नहीं था, ये इसका अपना कमरा था। जय का दिल जोर से धड़क रहा था। चंद लम्हों तक वो खामोश बैठा रहा, फिर हाथों से अपना चेहरा रगड़ा। ख्वाब था, इसने आहिस्ता से खुद से कहा, मगर अगले ही लम्हे इसका जहन रुक गया। नहीं, वो फौरन सीधा बैठ गया, जल्दी से अपने ट्राउजर को ऊपर किया। घुटने पर बैंडेज थी, टांगों पर भी पट्टियां बंधी हुई थी। इसका दिल एक लम्हे को जोर से धड़का। वो फौरन उठा और शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया, बालों में हाथ फेरा, और जैसे ही इसने माथे पर नजर डाली, वहां भी बैंडेज थी। अब कोई शक बाकी नहीं था, वो ख्वाब नहीं थी, वो तो कल रात की हकीकत थी, जब जोई वाकई उसे अपने घर लेकर आई थी और उसकी मरहम पट्टी की थी। जय कुछ लम्हों तक खुद को शीशे में देखता रहा, जैसे पहली बार खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आया और बेड पर बैठ गया। कमरे में खामोशी थी, मगर इसके जहन में जोई की वो झलक बार बार आ रही थी। वो करीब झुकी हुई थी, इसकी आंखों में वो नरमी। जय ने गहरी सांस ली और नजरें झुका ली। पहली बार इसका दिल बहुत जोर से धड़का था।